So the next question we are going to solve is question number 6 from the RTP, which is from the chapter cost accounting system. Okay, so in this question we are asked to prepare some ledger accounts. So we'll start the question. Okay, so question number 6. XYZ Limited maintains a non-integrated accounting system. So the company is maintaining non-integrated accounting system, means cost accounts and financial accounts are maintained separately, right? So under non-integrated system, when we are preparing the cost accounts, there won't be any cash, bank, debtors, creditors. Such accounts won't be there. Instead of such accounts, we'll be using either general ledger adjustment account or cost ledger control account, right? Okay. This question they are using cost ledger control account. So for in any transaction, if we have to write if we have to note bank account, cash account, debtors account, creditors account, all other accounts which are not required by the cost accountant, such accounts together will be put into the cost ledger control account. Cost accountant in ledgers, cash balance, bank balance, cost accountant in arenda. So all such transactions will be entered in cost ledger control account, right? Okay, so we'll start. So they have given the opening balances of stores ledger, WIP, FG, building construction account and cost ledger control account. Itra accounts in the balances. During the year, the following transactions took place: material, wages, factory overhead, and there is a transaction with regarding to royalty, selling and distribution, sales. At the end of the year, stock of raw material and WIP is given, and also the loss arising in the raw material account is treated as factory overhead. So there will be some loss which is coming in raw material account. We should transfer that to factory overhead account. The building under the construction was completed during the year. Okay, so till now the building was under construction, and during the year it is completed. GP margin is 20% on sales. So this much information is given, and the requirement is to prepare relevant control accounts to record the above transaction in the cost ledger of the company. So we need to prepare all the relevant control accounts. Okay, and we'll also have to prepare a trial balance. We need to prepare all the relevant control accounts. So we'll have to prepare all the control accounts, WIP control account, stores ledger control account, FG control account, similar such all control accounts will be prepared. After that, we will also prepare a trial balance so that we can see whether the balances of the accounts are tallied in the trial balance, whether the total of debit and credit matches. So we will prepare till trial balance. Okay, so to start with, first we will be noting down the opening balances. So there are opening balance for 5 accounts. So first we 5 accounts prepare cheyam. Appo adile opening balances ezhudhan pattum keto. Appo I start cheyyana enganeyanu parayte. Oru cost ledger account just format maathram ezhudi vechittundu. Appo cost ledger control account undu. Next is stores ledger account undu. Second one, so first one cost ledger control account, second one stores ledger control account, third one WIP control account, fourth one should be FG control account, and the fifth one should be building construction account. Opening balance prepare. And the sixth one is cost ledger. That's I first prepare cost ledger. Accounts all such accounts will prepare them as working notes, because prepare heading. Okay. Working notes working notes accounts prepare answer working notes. Okay, so first we will note down the opening balances.
stores ledger control account 24,000. So നമുക്കറിയാം stores ledger WIP 1 minute stores ledger WIP FG building construction, all such accounts are having debit balance and cost ledger control account will have a credit balance. So നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. stores ledger control account 24,000. so under stores ledger to balance brought down എത്രയാ പറഞ്ഞത് 24,000. under WIP balance brought down is 6,000. to balance brought down 6,000. under FG 129,000. to balance brought down 129,000. under building construction 3,000. to balance brought down 3,000. and under CO under cost ledger control account it is 162,000. by balance brought down 162,000. so നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം whether the opening trial balance will tally, right? so these items are having debit balances. I am going to add those 24,000 plus 6,000 plus 29,000 129,000 plus 3,000. the total matches to the credit balance cost ledger control account 162,000 ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസസ് മാച്ചിങ്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ഇതേപോലെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ടാലി ആവണം. അതല്ലേ റൂള്. ഓപ്പണിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ എൻട്രീസിനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്. നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ടാലി ആവണം. സോ നമുക്ക് ഇനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെറ്റീരിയൽ. under that material purchased 12,000. so the entry is material purchased, stores ledger control account debit to cost ledger control account, right? adala entry stores ledger control account to cost ledger control account. so stores ledger control account to cost ledger control account amount is 12,000. okay, so please remember that for every transaction we should post both the aspects, the debit aspect and the credit aspect. only then the closing trial balance will tally. so ഞാനിപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, സ്റ്റോഴ്സ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോസ്റ്റ് ലെജർ. സിമിലർലി ഇൻ കോസ്റ്റ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഐ ഷുഡ് പോസ്റ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ബൈ സ്റ്റോഴ്സ് ledger control account, by stores ledger control account, same amount 12,000. second one, material issued to production. material issued to production means it is direct material. so the entry should be WIP control account debit to stores ledger control account. so WIP control account to stores ledger control account 15,000. and in stores ledger control account by WIP control account 15,000. next, material issued to general maintenance. material maintenance വേണ്ടി കൊടുത്തു. so it is factory overhead. entry is factory overhead control account debit to stores ledger control account. so ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് എവിടെ? അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്. സിക്സ്ത് വൺ ഇസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ടു സ്റ്റോഴ്സ് ലെജർ. to stores ledger control account 1,800. the same thing we will post in stores ledger also. stores ledger by factory overhead
control account 1800. ഞാനിപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയെന്ന് തോന്നണമല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി. ബൈ WIP ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയേ. നോക്കിയേ, ഞാൻ ഈ ബൈ WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയത് കോസ്റ്റ് ലെജറിലായി പോയി. അത് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ്? അത് സ്റ്റോഴ്സ് ലെജർ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്റ്റോഴ്സ് ലെജറിലാണ് അത് എഴുതേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ അത്? ശരി, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്, മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂഡ് ടു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു 1200. സോ എൻട്രി എന്താണ്? ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സ്റ്റോഴ്സ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു സ്റ്റോഴ്സ് ledger control account. Amount is 1200. The same entry will come in stores ledger control account by building construction account 1200. Clear allada? Okay. Next, wages. Wages എന്താണ്? The first transaction is gross wages paid. Wages paid. Enter in the wages control account debit to cost ledger control account. Okay, wages control account debit to cost ledger control account. So we don't have wages account now, so we will prepare one. So the 7th one is wages control account. Wages control account debit to cost ledger control account. Cost ledger control account 45,000. So under cost ledger control account I will post by wages control account 45,000. Next, indirect wages paid. So indirect wages paid is 12,000. സി ഇവിടെ നോക്കിയടാ, ഇവന്മാരില്ലേ നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രോസ് വേജസ് പെയ്ഡ് 45,000. അതായത് മൊത്തം ഞാൻ എത്ര വേജ് പേ ചെയ്തു, അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് പെയ്ഡ് 12,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സി ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജും എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും? ഗ്രോസ് വേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേജസ് പെയ്ഡ് 45,000. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് എത്ര ആയിരിക്കും? 12,000 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 12,000 വീണ്ടും പോയി നമ്മൾ പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഗ്രോസ് വേജസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? കാരണം ഗ്രോസ് എന്നുള്ള വേർഡ് കണ്ടോ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ. ഗ്രോസ് വേജസ് മീൻസ് ടോട്ടൽ വേജസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ എത്ര വേജ് പേ ചെയ്തു? 45,000. അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജ് എത്രയുണ്ട്? 12,000. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി എത്ര വേജ് ഉണ്ട്? 3,000. സോ വീണ്ടും ഈ 12,000ഉം 3,000 ഒക്കെ പേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി എഴുതരുത്. കാരണം ഗ്രോസ് വേജസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വേജസിൻ്റെ കാര്യം, ബാക്കി ഗ്രോസ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പേ ചെയ്തു എന്നുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ ഇടണ്ട. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി, ഏത് വേജ് പേ ചെയ്താലും എൻട്രി എന്താ? വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഓർ വേജസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, വാട്ട് എവർ വി പേ, the entry for payment is same. Wages control account debit to cost ledger control account, which we have already posted. So ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 45,000
indirect wage ആണ് 12,000, building construction wage ആണ് 3,000. So wages allocation എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെയ്യാനില്ലേ? wages pay ചെയ്യും, ആ wagesനെ allocate ചെയ്യണം. ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് allocate ചെയ്യേണ്ടത്? direct wages ആണെങ്കിൽ it will be allocated to WIP control account. indirect wages ആണെങ്കിൽ it will be allocated to factory overhead control account. And similarly, if the wages is for building construction, it will be allocated to building construction account, right? So that allocation entry need to be posted. That is what we are going to do next. Okay, so indirect wages paid 12,000. So I'll go to my wages account. From wages account I am going to transfer 12,000 to indirect wages. So it will be transferred to factory overhead control account. Okay, same thing we need to post in factory overhead control account to wages control account. ഇത് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ്? ഇത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കട്ടെ. 12,000. Next, some 3,000 rupees wages which is included in this 45,000 is for building construction. So from this 45,000, 3,000 should be transferred to building construction account. Building construction account 3,000. Same thing I will post under building construction account as to wages control account 3,000. See, ഇപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. Out of this 45,000, 12,000 is indirect wages and 3,000 is for building construction, which means the balance 30,000 will be my direct wages. Direct wages should be transferred to WIP control account. So by WIP control account 30,000. അത് നമുക്ക് WIP അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണ്ടേടാ. WIP അക്കൗണ്ട് എടുത്തേ. WIP അക്കൗണ്ടിൽ ടു വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 30,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വേജസ് അക്കൗണ്ട് ടാലി ആയി അല്ലേ? ഇനി ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, സോ വേജസിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ്. So factory overhead, actual amount incurred excluding items shown above is 48,000. Factory overhead incurred, entry in the factory overhead control account debit to cost ledger control account. So factory overhead control account to cost ledger control account. Okay, to cost ledger control account, amount is 48,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ? എമൗണ്ട് ഇൻകേർഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഐറ്റംസ് ഷോൺ അബവ്. സി, ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടില്ലേ, അതൊന്നും കൂടാതെ ഇനി 48,000 വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും 48,000 എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അയ്യോ, ഈ 48,000 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമൗണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണോ? അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ദേ ഹാവ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് excluding the above mentioned items, another 48,000 is incurred as factory overhead. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതിയത്? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ടു കോസ്റ്റ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ഇൻ മൈ കോസ്റ്റ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് I should show it as by factory overhead control account 48,000. Okay, next, factory overhead absorbed in building construction. Factory overhead absorbed, but this is for building construction. In the factory overhead absorbed entry എന്താണ്? The general entry for factory overhead absorption is WIP control account debit to factory overhead control account, right? So factory overhead will be charged to WIP control account, but here it is specifically mentioned that amount is absorbed in building construction. So from factory overhead control account, it should be charged to building construction account. So the entry will be building instead of WIP, you'll be using building construction account. So the entry will be building construction account
Debit to factory overhead control account. So building construction account to factory overhead control account. Amount is 6,000, and in factory overhead control account it should be charged to building. So by building construction account, building construction account 6,000 അല്ലേ, 6,000 building construction. Next factory overhead under absorbed എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് 2,400. factory overhead is under absorbed 2,400. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിൽ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് അബ്സോർബ്ഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി എമൗണ്ട് ഇൻകേർഡ് അല്ലേ. ഇൻകർ ചെയ്തതിനേലും കുറവാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത്. അതായത് ബാലൻസ് ഇവിടെ വരാൻ പോണത് ഈ സൈഡിൽ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ബൈ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എയ്തർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു കോസ്റ്റിംഗ് P&L or we can simply leave it as by balance. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കോസ്റ്റിംഗ് P&L ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ വെറുതെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോസ്റ്റിംഗ് P&L വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം. സോ ബൈ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഇസ് 2,400. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. നെക്സ്റ്റ് റോയൽറ്റി പെയ്ഡ്. സോ നമ്മൾ റോയൽറ്റി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, മോർ ഓർ ലൈക്ക് ഒരു ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിലല്ല, അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട്. When the royalty is paid, royalty account debit to cost ledger control account. Cost ledger control account 1,500. Cost ledger control account 1,500. So under cost ledger നമ്മളിപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. കോസ്റ്റ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ റോയൽറ്റി പെയ്ഡ് അല്ല, റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് 1,500. ഞാൻ പറയാൻ വന്നതേ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻട്രിയിലടാ, ഏതായിരുന്നു? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ 2,400. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്റ്റ് എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട്. അണ്ടർ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും? ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കല്ലേ, ബൈ കോസ്റ്റിംഗ് P&L 2,400. അത് കോസ്റ്റിംഗ് P&L എഴുതണം. ഏത് സൈഡ്? ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലൊന്നും കൊണ്ട് എഴുതല്ലേ കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിൽസും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഒക്കെ വരാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതാൻ പോണത്. ഇവിടെ എഴുതാം ടു ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. എത്രയായിരുന്നു? 1,500 അല്ലേ? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. അല്ല, 2,400 ആണ്. 2,400 ടു ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 2,400. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. സോ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് 7,500. സോ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേ ചെയ്തു എന്ന് എടുക്കാം. സോ വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാം സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ടു കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഹൗ മച്ച്? 7,500. 7,500. അത് നമ്മൾ എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ബൈ
selling, distribution and admin overhead control account 7,500. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശരി, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിൽസ് എത്രയാണ്? 1,35,000 rupees. അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ എൻട്രി എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. സോ സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ എൻട്രി? കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ ആണ്. ബൈ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ control account. How much? 1,35,000. The same will be posted in cost ledger control account as to sales. Cost ledger to sales control account 1,35,000. Okay. So all the transactions have been posted. Next, some additional information is given. At the end of the year, the stock of RM and WAP was 165 lakhs and 75 lakhs respectively. So stock of raw material is 165 lakhs. അപ്പോൾ അത് എവിടെ എഴുതേണ്ടത്? റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോഴ്സ് ലെജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുകയാണ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ സ്റ്റോക്ക് 165 lakhs എന്ന്. അപ്പോഴേ ഞാനിത് ഫിഗർ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. നോക്കിയാലോ, ഇവിടെ 160, ബാക്കിയെല്ലാ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഫിഗേഴ്സാണ്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രം 165 lakhs. അപ്പോൾ ഞാനത് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വന്നേക്കുന്ന ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്കാണ്. ശരിക്കും ഇത് 16,500 അതേപോലെ 7,500 ആണ് ഇവർ സൊല്യൂഷനിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഭയങ്കര ഒരു വിയേർഡായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരും. ബിക്കോസ് ഒരു ഫിഗർ മാത്രം 165 lakhs, ബാക്കിയെല്ലാം തൗസൻഡ്സ് ആണ്, ജസ്റ്റ് തൗസൻഡ്സ് ഒക്കെയുള്ള ഫിഗേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ 16,500 ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സിമിലർലി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് WAP is 7,500. അപ്പോൾ WAP അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 7,500. ശരി, ബാലൻസസ് എഴുതി. ഇനി ദ ലോസ് അറൈസിങ് ഇൻ RM അക്കൗണ്ട് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്. സോ റോ മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നാൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ RM അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്തേക്കാം. സോ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ 36,000 1,800 plus 15,000 plus 1,200 plus 16,500 minus 36,000 ചെയ്താ 1,500 ആണ് ബാലൻസ് വരുന്നത്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്. സോ ബൈ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ 1,500. സോ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം? ഇത് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ടു സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ടു സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ 1,500. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ദ ബിൽഡിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. ബിൽഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയട്ടെ. എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട്? വെൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ടിൽ നൗ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ? ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഗോയിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. വെൻ ദ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്. അതിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം? ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്, ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്. അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന് അല്ലേ? അയാൾക്ക് അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്നൊന്നും അറിയണ്ട. സോ സച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളിതിനെ ബിൽഡിംഗ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വി വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ടു ഈ എമൗണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ബൈ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ control account, cost ledger control account. So 3000, 1200, 3000, 6000, 13200. മനസ്സിലായടാ? കാരണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടന്റിന് ബിൽഡിംഗ് അസറ്റ് എത്രയാണ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എത്രയാണ്, അത് അയാൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അക്കൗണ്ട്സ്, അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ഫോർ കോസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ്. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കാണിക്കാറുണ്ടോ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലെഡ്ജേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ഫോർ കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസ്. സോ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും. ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? 13200. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇസ് 20% ഓൺ സെയിൽസ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ 20% ഓൺ സെയിൽസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ലെഡ്ജേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. പക്ഷേ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലേ? അത് ബാലൻസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറും ചെയ്തു അല്ലേ? ശരി, സ്റ്റോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് വേജസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റില്ലേ, ആ ഓർഡറിൽ വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. മെറ്റീരിയൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേജസ് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. കണ്ടോ? 45,000 മെറ്റീരിയലും വേജസും ചെയ്തു. അടുത്തത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1800 plus 12,000 plus 48,000 plus 1,500, 63,300. 63,300 minus 6,000 minus 2,400, 54,900. 54,900. ഇത് എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് അബ്സോർബ്ഡ് എൻട്രി എന്താ? WIPയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സോ ബൈ WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 54,900. സെയിം തിങ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം? WIP അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം 54,900. അപ്പോൾ WIPയിൽ ടു ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 54,900 എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ WIPയിൽ ചെയ്തു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു? ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ, വേജസ്, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബാലൻസ് WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഇനി WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ റോയൽറ്റി ഇല്ലേ? റോയൽറ്റി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. റോയൽറ്റിയും എവിടേക്കാണ് വരേണ്ടത്? അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വരണം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ദിസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ഗോ ടു ബൈ WIP control account 1,500. So again under WIP നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതും? to royalty account 1,500. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് WIP അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. സോ ഓൾറെഡി WIPയുടെ ബാലൻസ് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 6,000 plus 15,000 plus 30,000 plus 54,900 plus 1,500, 1,07,400.
6,000 plus 15,000 plus 30,000 plus 54,900 plus 1,500. So 1,07,400 minus 7,500. 99,900 ആണ്. So WIP അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഫ്രം WIP it will be transferred to FG control account. WIP should be transferred to finished goods control account. 99,900. This is my balancing figure. So this 99,900 will be transferred to FG control account. So ഇവിടെ എന്തെന്ന് വരും? To WIP control account 99,900 ചെയ്തു. അപ്പോൾ WIP കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് അക്കൗണ്ടാണ്? അടുത്തത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് WIP അല്ലേ? WIP കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. അതിന് പകരം സെല്ലിങ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് എന്താ കിടക്കുന്നത്? സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം, രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട്, ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡും ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഈ വെരി കോമൺ ആയിട്ട് സെല്ലിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ഓർ വി ക്യാൻ പ്രസ്യൂം ദിസ് ആസ് എ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ്. നമ്മളുടെ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? പീരീഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദിസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഓൺലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മളുടെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ ഈ പീരീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ് കോസ്റ്റ്, പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അതൊരു വലിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാനിപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അവനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ FG അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, FG അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. റോയൽറ്റി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് FG അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. FG അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ $228,900. FG അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഫ്രം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ദി എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അക്കൗണ്ട് ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമോ? ചെയ്യത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്, GP മാർജിൻ ഇസ് 20% ഓൺ സെയിൽസ്. സെയിൽസിൻ്റെ 20% GP മാർജിൻ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ എഴുതാണ് നോട്ട് നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാം. നോട്ട് നമ്പർ 1 കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഗിവൺ GP മാർജിൻ ഇസ് 20%. ഇങ്ങനെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ സെയിൽസ് എത്രയാ? സെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. സെയിൽസ് ഇസ് 1,35,000. സെയിൽസ് 1,35,000 ലെസ് GP at the rate of 20%. So 135,000 into 20% എടുത്താൽ 27,000, which means my cost of goods sold is $1,80,000.
8,000. എൻ്റെ COGS എത്രയാണ്? 1,08,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പീരീഡിൽ സെല്ല് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയുള്ളത്? 1,08,000. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, the entire 2,28,900 cannot be transferred to cost of sales control account. നമ്മൾ അത്രയും രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത്? 1,08,000. Only 1,08,000 will be transferred to cost of sales control account. Refer note 1. ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടണം. ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കേട്ടോ. ദിസ് വിൽ ബി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് 120,900. അപ്പോൾ 120,900ൻ്റെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തില്ല. ബാക്കിയുള്ള 1,08,000ൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അപ്പോൾ എനിക്കടുത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടേടാ. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ വരയ്ക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വന്നത്? ടു FG കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 1,08,000. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ എൻട്രി FG കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 1,08,000. ഓക്കെ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ആദ്യം പോലെ നോക്കി വരട്ടെ. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് WIP നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു. FG നമ്മളിപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു, ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേജസ് ബാലൻസ് ചെയ്തു, റോയൽറ്റി ബാലൻസ് ചെയ്തു. കോസ്റ്റിംഗ് P&L ലാസ്റ്റാണ്, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അടുത്തത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എവിടെ പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 7,500 ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് 7,500. ഓക്കെ. അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് P&L. ഇവനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് P&L കൊണ്ടുപോകണം. 11,55,100 by costing P&L account balancing figure. 11 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിച്ചാ പറഞ്ഞത് 1,15,500 കേട്ടോ. 1,15,500 should be transferred to costing P&L account. സോ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ടിൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് 1,15,500. സിമിലർലി ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണ്ടേ കോസ്റ്റിംഗ് P&L. സോ ടു കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് 135,000. ഓക്കെ. കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ് P&L ബൈ സെയിൽസ് 135,000. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും? 19,500 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയണ പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ മൈ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് 19,500. ദിസ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഡൗൺ. സോ അതിനെ ഞാൻ ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും ബൈ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്.
സെയിൽസും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇതായിരിക്കും 19,500. ബിക്കോസ് അതിൽ അബ്നോർമൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും വരില്ല. അബ്നോർമൽ ഐറ്റംസ് ഇനിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 19,500 നിന്ന് എൻ്റെ അബ്നോർമൽ ഐറ്റംസ് എന്താ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇത് അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്തോ അല്ലേ, നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അണ്ടർ അബ്സോർബ്ഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലേ, അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും, 19,500 മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്ര പോകണം, 19,500 മൈനസ് 2,400, 17,100 ആണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ശരി. ആ എൻട്രി ഇത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സോ കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്, അല്ലേ, ബൈ കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. എൻ്റെ ലോസാണോ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു, എത്രയായിരുന്നു, 17,100 പ്രോഫിറ്റാണ് അല്ലേ. സോ അത് കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ വരും. 17,100 കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 17,100. ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 162,000 plus 12,000 plus 45,000 plus 48,000 plus 1,500 plus 7,500 plus 17,100, 293,100. To balance carried down, $144,900 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബാലൻസസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവണം, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഏതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ബാലൻസ് എന്ന് നോക്കാം. 40 ഇത് എഴുതണം. സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജറിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഈ ബാലൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജറിലെ ബാലൻസ് അല്ലണ്ട്, ഇതല്ല. പിന്നെ WIPയിലെ ബാലൻസ് എഴുതാനുണ്ട്, FGയിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് വി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇറ്റ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ അല്ലേ, ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇല്ല. വേജസിലില്ല, റോയൽറ്റിയിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇല്ല, കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ ഇല്ല, സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ അല്ല കേട്ടോ നോക്കുന്നത്, ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഡൗൺ ഓർ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഡൗൺ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സെയിൽസിലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആകെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, WIP കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നോക്കാം. സോ സ്റ്റോഴ്സ് 16,500, WIP 7,500 ആൻഡ് FG 120,900. 16,500, 7,500, 120,900. 16,500, 7,500, 120,900. Similarly, there is cost ledger control account with a credit balance of 144,900. അല്ലേ, 144,900 credit balance. ടാലി ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാലി ആവത്തില്ല. ടാലി ആയി. 144,900, 144,900. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നോൺ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ
ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി.